ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ SSLC ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ 4 ಏಪ್ರಿಲ್ 2025ಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು 70 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 5 ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಪಾಠದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಧಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಕವಿ ಅಥವಾ ಲೇಖಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕವಿತಾ ವಿಧ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಕಹಾನಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್, ಗಿಲ್ಲು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ, ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ ಕವಿತಾ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಗ್ ದಿನಕರ್, मेरा बचपन आत्मकथा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बसंत की सच्चाई एकांकी विष्णु प्रभाकर, तुलसी के दोहे दोहा गोस्वामी तुलसीदास, इंटरनेट क्रांति निबंध संकलित, ईमानदारों के सम्मेलन में व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई, दुनिया में पहला मकान लेख डॉक्टर विजय गुप्ता, समय की पहचान कविता सियाराम शरणगुप्ता, रोबोट कहानी डॉक्टर प्रदीप मुखोपाध्याय आलोक, महिला की साहसगाथा व्यक्ति परिचय संकलित, सूर श्याम पद सूरदास, कर्नाटक संपदा निबंध संकलित, बालशक्ति लघुनाटिका जगतराम आर्य, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कविता ಸೋಹನ್ ಲಾಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕವಿ ಮತ್ತು ಲೇಖಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಗೊತ್ತಿರಲಿ 32 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ 20 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಪೂರಕ ವಾಚನದಿಂದ 4, ವ್ಯಾಕರಣದಿಂದ 8, ರಚನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ 16 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮಾತೃಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ ಕಾ ಗುಣಗಾನ ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ, ಭಾರತ್ ಮಾ ಕಾ ಗುಣಗಾನ मातृभूमि. अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर, मातृभूमि भगवती चरण वर्मा. मातृभूमि के वन उपवन फल फूलों से भरे हैं, मातृभूमि के खेत हरे भरे से हरे भरे और सुहाने हैं. पताका न्याय का प्रतीक, दीप ज्ञान का प्रतीक, सूर्य श्याम कृष्ण की बाल लीला का वर्णन, मातृभूमि ಭಾರತ್ ಮಾ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಬರೆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅನುರೂಪತೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ अपने मुक्त हस्तों से क्या बांट रही है, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿ ಧನಧಾಮ कैसे बांट रही है. ಸೊ ಎರಡು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ अपने मुक्त हस्तों से सुख संपत्ति धनधाम को बांट रही है. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, कवि भारत माता से क्या निवेदन कर रहे हैं, कवि भारत माता से क्या प्रार्थना करता है. ಸೊ ನಿವೇದನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. कवि भारत माता से यह प्रार्थना करते हैं कि जग का रूप बदल दे हे मां ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕವಿತಾ के आधार पर भारत के वन उपवन कैसे हैं ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಜಿ ಆನ್ಸರ್, भारत के वन और उपवन फल फूलों से युक्त है ಅಂತದನ್ನು ಸಾಕು. कवि के अनुसार भारत माता के खेत कैसे हैं ಅಥವಾ मातृभूमि के खेत कैसे हैं ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. सो मातृभूमि के खेत हरे भरे और सुहाने हैं. कवि मातृभूमि को अमरों की जननी क्यों कहते हैं ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. भारत भूमि में गांधी, बुद्ध और राम जैसे अमर व्यक्तियों का जन्म हुआ है. इना भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. सो भारत भूमि के अंदर खनिज संपदा भरा हुआ है. इन्हें कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं, कवि भारत माता या मातृभूमि को प्रणाम कर रहे ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೊ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಬೈಪಟ್ ಮಾಡಿರಿ. मातृभूमि के खेत हरे भरे और सुहाने हैं, मातृभूमि के वन उपवन फल फूलों से भरे हुए हैं, मातृभूमि के अंदर खनिजों की व्यापक धन भरा हुआ है ಅಂತ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಅಥವಾ 3 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಂದರೆ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಾ ಚಿತ್ರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಮಾ ಕಾ ಸ್ವರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ವರೂಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है, और मातृभूमि अमरों की जननी है, और मातृभूमि के हृदय में ಗಾಂಧಿ, ಬುದ್ಧ ಅವರ ರಾಮ ಶಾಹಿತ್ ಹೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಕವಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, जग के रूप बदलने की प्रार्थना कर रहे हैं, जिसमें कोटि कोटि भारतीय साथ में हैं, जिससे भारत के सभी ग्राम नगर
ಜೈ ಹಿಂದ್ ಕೆ ನಾದೋं से ಗೂಂಜ ಉಟ್ಟೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಜೂನ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? मातृभूमि अमरों की जननी है, गांधी बुद्ध और राम उर्मे शाहित है, खेत हरे भरे और सुहाने हैं, फल फूलों से भरे वन उपवन है, मातृभूमि के अंदर अपार वन संपत्ति और खनिज संपत्ति भरी हुई है. नेक्स्ट, मुक्त हस्त से सुख संपत्ति बांट रही है, भारत माँ के एक हाथ में न्याय का पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 3-4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಪಾಠ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನುರೂಪತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೇಬ್ ಬೇಚನೆ ವಾಲಾ ಬೇ ಇಮಾನ್ ನಿಕ್ಲಾ. ಸೊ ರೇವಡಿ ಬೇಚನೆ ವಾಲಾ ಇಮಾನ್ ನಿಕ್ಲಾ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಬೇಚನೆ ವಾಲಾ ಧೋಕೆಬಾಜ್ ತಾ, ರೇವಡಿ ಬೇಚನೆ ವಾಲಾ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಥಾ ಅಥವಾ ಇಮಾನ್ ಥಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೆದು ನಡೀತದ. नागपुर संतरा, कश्मीर सेब, बसंत की सच्चाई एकांकी, कश्मीरी सेब कहानी, नीम कौड़ी का स्वाद कड़वा होता है, सेब का स्वाद मीठा होता है. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ. 1 मार्क क्वेश्चन. प्रेमचंद जी का जी क्यों ललचा उठा? दुकान पर अच्छे रंगदार गुलाबी सेब देखकर प्रेमचंद जी का जी ललचा उठा. प्रेमचंद जी चौक में क्या नज़र आया? अथवा लेखक प्रेमचंद जी को दुकान में क्या नज़र आया ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ प्रेमचंद जी को चौक में एक दुकान पर सजे अच्छे रंगदार सजे हुए गुलाबी सेब नज़र आया ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು प्रेमचंद जी चौक में क्यों गए थे ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ सो 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए प्रेमचंद चौक में गए थे. इन्हें गाजर को खाने की मेज़ पर स्थान क्यों मिलने लगा ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. सो गाजर में बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को खाने की मेज़ पर स्थान मिला है. इन्हें टोमेटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. इन्हें रोज़ एक सेब खाने से किनकी ज़रूरत नहीं होगी ಅಂತ क्वेश्चन ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. सो ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋज़ एक सेब खाने से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಪಾಠದ ಆಶಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂದೇಶ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೀಖ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಚೇತಾವನಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಖರೀದಾರಿ करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा धोखा खाने की संभावना होती है. ಇಷ್ಟು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों के बारे में विचार किया जाता है. ಆಮೇಲೆ ರೋज़ एक सेब खाने से क्या लाभ है? ಆಮೇಲೆ ಸೇಬ್ का ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೇಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ रोज़ एक सेब खाने से डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत न होती है और सेब केवल स्वाद की चीज़ नहीं उसमें गुण भी है ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರಿಬೋದು. ಇನ್ನು प्रेमचंद जी का जी क्यों ललचा उठा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दुकान पर अच्छे रंगदार गुलाबी सेब देखकर प्रेमचंद का जी ललचा उठा. इन्हें दुकानदार ने लेखक से क्या कहा अथवा दुकानदार ने सेब का वर्णन कैसे किया ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ दुकानदार ने लेखक से कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು. इन्हें गाजर के बारे में प्रेमचंद जी के विचार ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. गाजर पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी, अमीर लोग तो गाजर का हलवा ही खाते थे, गाजर में भी बहुत विटामिन है, गाजर को खाने की मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? गाजर ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು प्रेमचंद जी को किस बात का गम हुआ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ प्रेमचंद जी को 4 पैसे खोने का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಬರೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಬ್ की हालत ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಲೇಖಕ್ अपने नौकर से क्या का ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಇರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೇಖಕ್ಕೆ ಮೊಹರಂ के मेले में, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೊಹರಂ के मेले में ईमानदारी घटना ಅಂತ ಒಂದು 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು 3ನೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ 3ನೇ ಪಾಠ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗಿಲ್ಲು. ಸೊ ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಂದ್ರೆ ईमानदारों के सम्मेलन में व्यंग्य रचना, गिल्लू रेखाचित्र, बसंत की सच्चाई, ईमानदारी की सीख, गिल्लू प्राणी दया की सीख, पंडित राजकिशोर मानवीयता की प्रेरणा, महादेवी वर्मा प्राणी दया की प्रेरणा, कोवा काव काव गिल्लू चिक चिक, गिल्लू की पूंछ झब्बेदार, गिल्लू की आंखें चंचल चमकीले, गिल्लू की प्रियलता सोनजूही, गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू, गिल्लू की आंखें चंचल चमकीले, गिल्लू की पूंछ झब्बेदार ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ರೋಯೆ ಸ್ನಿಗ್ಧ ರೋಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಅದು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು.
ಇನ್ನು ಗಿಲಹರಿ की समाधि कहाँ बनाई गई ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ गिलहरी की समाधि सोनजूही लता के नीचे बनाई गई है। आमेले गिल्लू सुराही के पास क्यों लौटा, गिल्लू गर्मी से बचने के लिए क्या करता था, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाती थी ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, गर्मी से बचने के लिए गिल्लू सुराही के पास लेट जाता था ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್। ಇನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ गिल्लू महादेवी वर्मा को कैसे चौंकता था ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ गिल्लू कभी फूलदानों के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में, कभी सोनजूही लता के नीचे छिप जाता था ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು। ಇನ್ನು लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए अथवा महादेवी वर्मा जी ने गिलहरी के बच्चे की जान कैसे बचाई ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। सो ಏನು ಬರೀಬೇಕು, उसे हौसले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर अपने पेंसिलिन का मरहम लगाई, कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाई, इस तरह लेखिका ने गिल्लू के प्राण बचाए ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದ, गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता ಆಗಿರಬಹುದು, ಪ್ರೇಮ ಭಾವ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ गिल्लू महादेवी वर्मा गिल्लू को माँ जैसी थी ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ। ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ गिल्लू को कौवा का आहार खोने से बचाती है, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाकर पेंसिलिन का मरहम लगाती है, प्रेम से उसे गिल्लू कहकर बुलाती है, उसे रहने के लिए हल्की डलिया में रुई बिछाकर एक घर बनाती है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। इन्हें लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था अथवा गिल्लू लेखिका का ध्यान कैसे आकर्षित करता था ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। सो वेरी इजी, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और उसी तेजी से उतरता था। उसका दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक उसे पकड़ने के लिए न उठती ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು। इನ್ನು गिल्लू ने महादेव वर्मा की अस्वस्थता में उनका ख्याल कैसे रखा अथवा लेखिका के प्रति गिल्लू की भावना कैसे प्रकट करता था, लेखिका के प्रति गिल्लू की ममता ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। सो वेरी इजी, गिल्लू हमेशा लेखिका के पास रहना पसंद करता था, लेखिका की गैरहाजिरी में बहुत उदास रहता था, तब काजू भी कम खाता था, उनकी अस्वस्थता में तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को हौले हौले से सहलाता था ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। इन्हें गिल्लू ने लेखिका की गैरहाजिरी में दिन कैसे बिताए अथवा लेखिका की गैरहाजिरी में गिल्लू ने दिन कैसे बिताए ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। सो वेरी इजी, ಏನು ಬರಿಬಹುದು, उन दिनों गिल्लू अपना प्रिय खाद्य काजू कम खाता था, लेखिका के कमरे का दरवाज़ा खुलते ही वह अपने झूले से उतरकर दौड़ता, फिर किसी दूसरे को देखकर उदास हो वापस अपने घोंसले में जा बैठता। इन्हें गिल्लू के दुखद अंत ಆಗಿರ್ಬೋದು अथवा गिल्लू के अंतिम दिन का वर्णन ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ गिल्लू अपने आखिरी दिन न कुछ खाया न बाहर गया। जब उसके पंजे ठंडे होने लगे तो लेखिका ने हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयत्न किया, पर सुबह होते ही वह चिर निद्रा में सो गया ಅಂತ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಇನ್ನು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ गिल्लू और महादेव वर्मा जी के भावनात्मक संबंध के बारे में लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ನೋಡಿ, गिल्लू को कौवे से आहार होने से बचाती है, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाकर उसके घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाती है, प्रेम से उसे गिल्लू कहकर बुलाती है, उसे रहने के लिए डलिया में रुई बिछाकर व्यवस्था करती है। गिल्लू हमेशा लेखिका के समीप रहना पसंद करता था, लेखिका की गैरहाजिरी में गिल्लू उदास रहता था, उसकी अस्वस्थता में तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को हौले से सहलाता था ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ गिल्लू के क्रियाकलाप। महादेवी वर्मा जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू पैर से आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उतरता था। वर्मा जी को चौंकाने के लिए फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में और सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। नेक्स्ट, खाते समय थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। लेखिका के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से सिर और बालों को सहलाता था। खिड़की के रास्ते बाहर जाकर दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनाकर डाल पर उछलता कूदता ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, गिल्लू के अंतिम दिन ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। अपने आखिरी दिन ही न कुछ खाया न ही बाहर गया। जब उसके पंजे इतने ठंडे होने लगे तो लेखिका ने हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयत्न किया, पर सुबह होते ही वह चिर निद्रा में सो गया। ಇದು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। इन्हें गिल्लू ने लेखिका की गैरहाजिरी में दिन कैसे बिताए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। लेखिका को कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। लेखिका के कमरे का दरवाज़ा खुलते ही वह अपने झूले से उतरकर दौड़ता, फिर उसी किसी दूसरे को देखकर उदास हो वापस अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब लेखिका उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भर निकले।
जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों में गिल्लू अपना प्रिय खाद्य काजू कितना कम खाता था ಅಂತ ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟು ನಾನು 3